بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم۔ پروگرام ہے باخبر، میں ہوں یاسر رحمان۔ ناظرین، آج جو ہے وہ نون لیگ کی مرکزی جنرل کونسل کا اجلاس ہوا جس میں انٹرا پارٹی الیکشنز بھی ہوئے، اور اس الیکشن کا جو نتیجہ آیا وہ یہ کہ شہباز شریف صاحب جو وزیر اعظم ہیں وہ نون لیگ کے بلا مقابلہ صدر اور مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر منتخب ہو گئے ہیں۔ وزیر اعظم نے اپنے خطاب میں اس موقع پر کہا کہ جو لوگ نواز شریف اور اسحاق ڈار کے خلاف باتیں کر رہے ہیں ان کو پارٹی میں رہنے کا حق نہیں ہے۔ دعا ہے نواز شریف آئیں، انتخابات لڑیں اور چوتھی بار وزیر اعظم بنیں۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ اس ورکرز کنونشن سے انہوں نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ وزیر اعظم کے الیکشن کمیشن کی تلوار لٹک رہی تھی، اسی لیے پارٹی اجلاس بلایا۔ میرے سر پر دوبارہ جو پگ پہنائی گئی ہے نواز شریف کی امانت ہے، نواز شریف واپس آئیں گے تو ہم انہیں یہ امانت واپس کریں گے۔ ان کا مزید یہ کہنا تھا کہ نواز شریف آئیں گے تو پاکستان میں سیاسی نقشہ بدل جائے گا۔ نواز شریف پاکستان کے معمار ہیں۔ نواز شریف نے 20 گھنٹے کی لوڈ شیڈنگ ختم کی، موٹر ویز بنائی، اور مریم نواز صاحبہ کے حوالے سے ان کا یہ کہنا تھا کہ وہ جو چیف آرگنائزر بننے کے بعد سے انہوں نے بہت محنت کی، جس کی جو نتائج ہیں یا جو رزلٹ ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے جن حالات میں اقتدار سنبھالا ہے یہ کوئی پھولوں کی سیج نہیں ہے۔ آئی ایم ایف کی شرائط منظور کرنے کے لیے الٹے سیدھے ہو گئے۔ آئی ایم ایف سے ہمارے سینگ آج بھی پھنسے ہوئے ہیں۔ معاشی مشکلات کے باوجود تنخواہوں پینشن میں اضافہ کیا گیا، ہم نے ہمت نہیں ہاری، اتحادیوں نے مشکلات کا سامنا کیا۔ یہ انہوں نے جو بات اپنے خطاب میں کہی آج منتخب ہونے کے بعد، اور خاص طور پہ اگر مسلم لیگ نواز کے حوالے سے دیکھا جائے تو انیشیلی یہ کہا جا رہا تھا کہ اسے پنجاب میں بہت زیادہ مشکلات کا سامنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ کیونکہ حکومت سنبھالی ہے، حکومت میں یہ لیڈنگ رول پہ ہیں، سب سے زیادہ سیٹیں ان کے پاس ہیں، اور اس کی وجہ سے ان کو کافی برنٹ لینا پڑا، اور اس کے جو ہمیں جو اثرات ہیں وہ جو پہلے الیکشنز ہوئے، ضمنی انتخابات ہوئے، ان میں بھی نظر آئے، لیکن اس کے بعد جو ہے وہ مریم نواز صاحبہ کو چیف آرگنائزر بنایا گیا، اور اس کے بعد پھر ہم نے یہ دیکھا کہ کافی حد تک ری-سٹرکچرنگ پارٹی کے اندر ہوئی، اور جو چیمہ گوئیاں ہو رہی تھیں کہ پارٹی میں شاید انکلز جو ہیں وہ ناراض ہیں، تو اس کے بعد یہ معاملہ بھی کافی حد تک سدھرتا ہوا اور معاملہ جو ہے سیٹل ہوتا ہوا نظر آیا۔ اس پر بات کریں گے۔ سب سے پہلے پینلسٹ سے تعارف کروا دیتے ہیں۔ جناب آج ہمیں جوائن کیا ہے اسکائپ کے ذریعے مرتضیٰ سولنگی صاحب نے، اسکائپ ہی کے ذریعے ہمارا ساتھ دے رہی ہیں شنیلا عمار صاحبہ، اسلام آباد اسٹوڈیوز میں ڈاکٹر طاہر نعیم ملک صاحب نے ہمیں جوائن کیا ہے، لاہور اسٹوڈیوز میں ہمارا ساتھ دے رہے ہیں اعظم چودھری صاحب اور سجاد انور صاحب۔ آپ تمام پینلسٹ کو ہم خوش آمدید کہتے ہیں۔ پہلا سوال مرتضیٰ سولنگی صاحب سر آپ سے ہوگا۔ شہباز شریف نون لیگ کے بلا مقابلہ صدر اور مریم نواز صاحبہ چیف آرگنائزر اور سینئر نائب صدر منتخب ہو گئی ہیں، یہ پارٹی کی تنظیم نو میں کتنے مؤثر ثابت ہوں گے؟ دیکھیں جی، جو جنرل کونسل ہے مسلم لیگ نون کی، وہ ایک اعلیٰ اختیاراتی ایک ادارہ ہے جس میں کہ جو عہدیدار ہیں ان کو منتخب کیا جاتا ہے۔ آج کی جو کارروائی ہے اس میں دو خبریں ہیں۔ جو سب سے اہم جو خبر ہے وہ تو یہی ہے کہ مریم نواز شریف کو جنرل کونسل نے سینئر نائب صدر بھی منتخب کیا ہے اور چیف آرگنائزر بھی۔ اس سے پہلے جو ہے یہ نوٹیفیکیشن شہباز شریف صاحب نے پارٹی صدر کی حیثیت سے نکالا تھا، لیکن اب ایک طرح سے جنرل کونسل نے اس پر مہر جو ہے وہ لگا دی ہے۔ تو یہ ایک بڑی خبر ہے، اور یہ ظاہر کرتی ہے کہ جو مستقبل کی جو قیادت ہے مسلم لیگ نون کی وہ کس کے پاس ہوگی، کیونکہ وہ پارٹی کی چیف آرگنائزر بھی ہیں، اور آج انہوں نے اپنی تقریر میں بھی بتایا کہ جو مختلف شعبے ہیں مسلم لیگ نون کے ان کو بھی وہ دیکھ رہی ہیں۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک اہم ڈیولپمنٹ ہے۔ یہ درست ہے کہ الیکشن کمیشن نے ایک کہا ہوا تھا کہ جی آپ فلاں تاریخ تک کر لیں، تو ایک طرح سے وہ رسمی طور پر وہ کارروائی بھی ہو گئی ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ جو مستقبل ہے ویسے بھی نوجوانوں کا ہے، اور اس حوالے سے یہ جو مریم نواز شریف کو بنایا گیا ہے سینئر نائب صدر اور پارٹی کی چیف آرگنائزر، اس سے اس پارٹی کو فائدہ ہوگا۔ مستقبل ویسے بھی نوجوانوں کا ہے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہت مثبت تبدیلی ہے، اور مریم نے ثابت بھی کیا ہے پچھلے کئی سالوں سے، خاص طور پر جب سے ان کی پارٹی کو اقتدار سے ہٹایا گیا اس کے بعد۔
जी ठीक है। शनीला अम्मार साहिबा, आपसे सवाल होगा, मरीम नवाज शरीफ साहिबा ने जब से ये ओहदा संभाला था, अब तो क्योंकि उनका बाकायदा इंतखाब हो गया, जैसे कि सोलंकी साहब ने बताया कि एक नोटिफिकेशन के ज़रिए उन्होंने ये ओहदा संभाला था, उसके बाद से किस हद तक पार्टी के अंदर रीस्ट्रक्चरिंग हुई है और किस हद तक जो ये बात कही जा रही थी कि शायद कोई फ़र्क है नौजवानों में और ख़ास तौर पे जो अंकल्स हैं उनके अंदर, जो वो उस फ़र्क में किस हद तक कमी हुई या वो ऑप्टिक किस हद तक ज़ाहिल हुई है? जी देखिए, मरियम नवाज साहिबा ने को जो ओहदा मिला है वो ओहदा वो डिजर्व करती हैं, क्योंकि उन्होंने पार्टी के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। जब से उनके वालिद को सजा हुई थी, वो जेल में गए थे, तो जिस तरह मरियम नवाज उनका बयानिया लेके अवाम में गई और अवाम में उनको जो पेजराई मिली और जिस जुर्रत और बहादुरी के साथ वो अपने वालिद का केस लड़ती रही हैं और जिस तरह अवाम में जाती रही हैं, उनके वोट बैंक की वो हिफाजत करती रही हैं, तो आज अच्छी बात है कि जनरल काउंसिल जो है उन्होंने उनको बाकायदा तौर पे इलेक्ट कर लिया है। मरियम नवाज साहिबा जो थी उनके आने से फर्क ये पड़ा है कि अब हमें जो अंकल्स के बारे में कहा जाता था कि उनका एक थोड़ा सा डरा डरा सा, एक सहमा सहमा सा जो अंदाज होता था, अब वो सब खुल के फ्रंट फुट के ऊपर आके खेलते हैं। अब हर बंदा जो है वो वोट की इज्जत दो की बात भी करता है, लेकिन ये भी है कि वो खुल के बात भी करता है। वरना ये जो पार्टी थी ये तो खुल के नवाज साहब का भी साथ नहीं दे रही थी। एक मरियम नवाज ही थी जो साजिश हुई थी उसकी बात करती थी, वो साजिश किन्होंने की थी उनकी बात करती थी। जब वो वर्दी के अंदर थे वो तब उनका नाम लेती थी और बहुत से उनके जो सीनियर रहनुमा थे वो उस वक्त उनका नाम लेने से डरते थे। मरियम नवाज जो थी वो जलसे उन्होंने किए पार्टी के लिए, जितने भी इलेक्शन के जो थे, पहले जो ज़िमनी इलेक्शन जो साबिक हुकूमत में वो जीतती रही हैं, चले इस हुकूमत में आके वो उस तरह से इलेक्शन में नहीं जीत पाई। वजह सबको हमें मालूम है कि जो पार्टी ने रियासत के अपनी सियासत के ऊपर रियासत को तरजीह दी हुई है, उसकी वजह से वोट बैंक में फर्क तो पड़ रहा है। लेकिन मरियम नवाज जिस तरह अवाम में जाके कैंपेन चला रही है, उनका वोटर जो उनसे नाराज था, जो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की गैर हाजिरी की वजह से थोड़ा सा पीछे होके खामोश होके बैठ गया था, वो वोटर अब सामने आ रहा है। वो वोटर अब खुल के पार्टी के साथ अपनी जो वफादारी है उसका इजहार कर रहा है। सोशल मीडिया के ऊपर भी हमें तब्दीलियां नजर आ रही हैं कि उनका अब जो सपोर्टर है काफी एक्टिव है, लेकिन अभी भी सोशल मीडिया और मीडिया के ऊपर मरियम नवाज को बहुत ज्यादा काम करने की जरूरत है। अभी भी हमें यकतरफा नैरेटिव नजर आता है। ठीक हो गया, आपका पॉइंट आ गया जी। आजम जोहरी साहब, आपको इसमें इन्वॉल्व करेंगे। ये फरमाइएगा कि जिस बयानिए के हवाले से बात की जा रही थी कि शायद नून लीग को एक नए बयानिए की ज़रूरत है और मरियम नवाज साहिबा वो बयानिया उनको दे पाएंगी, किस हद तक उन्होंने वो बयानिया तराशा है, वो दिया है, और उसके साथ साथ किस हद तक जो वोटर्स हैं, जो नून लीग का वफादार जो वोटर है, वो किस हद तक वापस आया है, बैक टू एरिना हुआ है, और जो ये कहा जाता था कि पंजाब कला है, लाहौर कला है, किस हद तक ये कला वापस लेने के लिए उन्होंने इक़दाम किए हैं? जी थैंक यू यासर। देखें, आज 1999 में जब परवेज़ मुशर्रफ का कू हुआ और मियां नवाज शरीफ को जब गिरफ्तार किया गया था, उस वक़्त हमें बेगम कुलसूम नवाज जो कि एक घरेलू खातून थी, वो एक जदोजहद उनकी हमें नज़र आई और उन्होंने जो तहरीक चलाई। आप देखें, मियां नवाज शरीफ जब उनको जला वतन कर दिया गया तो कुलसूम नवाज वाहिद खातून थी पाकिस्तान के अंदर जो मियां नवाज शरीफ के लिए भी और मुस्लिम लीग नून के लिए भी एक आवाज़ बन के यहाँ पे खड़ी हुई। उसके बाद आप देखें कि जब ये 2018 से लेकर 2021 तक का 2022 स्टार्ट तक का हम दौर देखते हैं, ये भी एक इंतहाई जद्दोजहद का दौर था और उसके अंदर मरियम नवाज साहिबा ने वही किरदार अदा किया जो उससे कोई 99 में बेगम कुलसूम नवाज साहिबा ने किरदार अदा किया था। उन्होंने वो तहरीक चलाई, जद्दोजहद की, अपने वालिद के साथ उन्होंने जेल भी काटी और आप देखें कि आज के दिन तक उन्होंने अपनी पार्टी को उसी तरह मुनज़्ज़म करने के लिए वो मुतहर्रिक रही हैं। बेशक मुस्लिम लीग नून का ये गढ़ होता था पंजाब और खुसूसन ये सेंट्रल पंजाब, लेकिन पिछले ज़िमनी इंतखाबात के अंदर मुस्लिम लीग नून का वोटर थोड़ा सा हमें मायूस नज़र आया। उसकी मायूसी की वजह एक मेन ये थी कि जो लोग दूसरी पार्टी छोड़ के इनकी पार्टी में आए तो उनको जब टिकट दिए गए तो मुस्लिम लीगी वोटर के अंदर एक थोड़ी सी परेशानी नजर आई और वो मायूस नजर आया। लेकिन मरियम नवाज साहिबा ने अपनी दिन रात की जद्दोजहद से उसको दोबारा पार्टी के साथ जोड़ा और आज उनकी दोबारा जो उनको बाकायदा जनरल हाउस के अंदर
ان کو الیکٹ کیا گیا، میرا خیال ہے اس سے پارٹی کے اندر ایک نئی روح پھونکی جائے گی اور ان کا جو ورکر ہے اس کے اندر جو مایوسی سی وہ بالکل ختم ہو جائے گی. اور مسلم لیگ نون کو ضرورت ہے اس وقت کہ پنجاب کے اندر اپنے پارٹی کو دوبارہ ریوائیو کرنے کی، ووٹر کو دوبارہ انٹیکٹ کرنے کی، کیونکہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ الیکشن اتنا آسان نہیں ہوگا، یہ بہت محنت طلب کام ہے. اور اس کے لیے جس طرح سولنگی صاحب کہہ رہے ہیں کہ نوجوانوں کا دور ہے، تو اس میں میاں نواز شریف نے چند دن پہلے کہا تھا کہ نوجوانوں کو فوکس کریں بجٹ کے اندر، لہٰذا نوجوانوں کو منظم کر کے اس پارٹی کو دوبارہ اثر نو منظم کرنے کی ضرورت ہے، اور اوپر سے نیچے تک اس کی ایک دفعہ تنظیمیں نو ہونی چاہیے تاکہ یہ مسلم لیگ نون جو اس کا قلعہ سمجھا جاتا تو اس کو دوبارہ ریٹریو کر پائے. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. ڈاکٹر طاہر ملک صاحب، سر آپ کو اس میں انوالو کرتے ہیں. یہ فرمائیے گا مریم نواز صاحبہ نے کیا وہ انوائرمنٹ، انیبلنگ انوائرمنٹ کریٹ کر دیا ہے جس کے بعد جو ہے اب سابق وزیر اعظم نواز شریف پاکستان آ سکتے ہیں، اور خاص طور پہ جو ان کا سٹرانگ ہولڈ ہے جس کی طرف اشارہ کیا اعظم چودھری صاحب نے بھی اور مرزا سولنگی صاحب نے بھی، نوجوان یوتھ اور خاص طور پہ پنجاب اور لاہور، اس کو واپس لے سکتے ہیں؟ دیکھیں، ایک تو بات یہ کہ یہ بات کہی جا رہی تھی کہ سابق وزیر اعظم نواز شریف انتخابات سے قبل آئیں گے، تو اب چونکہ انتخابات میں زیادہ وقت نہیں رہ گیا تو وہ یہ اس وقت برمحل ہے کہ وہ آئیں. آنے سے پہلے ہم نے دیکھا کہ جو انہوں نے متحرک کردار ادا کیا محترمہ مریم نواز نے، اور پارٹی کو انہوں نے تنظیمی طور پہ سٹرانگ کیا، یہ ایک انیبلنگ انوائرمنٹ ہے. اور عام طور پہ دیکھا گیا ہے پاکستان میں کہ سیاسی پارٹیاں جب اقتدار میں آتی ہیں تو تنظیم متاثر ہوتی ہے، اقتدار کی پارٹی اور ہو جاتی ہے اور تنظیم کی پارٹی اور آ جاتی ہے. تو اس چیز کا مسلم لیگ نون کو اور ان کے قائد میاں نواز شریف کو ادراک ہے، اور وہ سمجھتے ہیں کہ تنظیم نگلیکٹ نہیں ہونی چاہیے. تو اس لیے یہ جو عہدہ چیف آرگنائزر کا ہے، جیسا کہ ٹائٹل سے کر رہا ہے کہ ان کا کام آرگنائز کرنا ہے، کہ تنظیم کا کام مسلسل ہے، اور اس کے لیے یہ بھی نہیں، اور یہ بھی ہونا چاہیے اس کے ساتھ یہ بھی تجویز غور ہے کہ پارٹی عہدے اور حکومتی عہدے علیحدہ ہونے چاہیے. یعنی اگر کوئی سیکٹری اطلاعات ہیں تو وہ، اور سیکٹری فائنانس ہیں تو ان کے عہدے مختلف علیحدہ ہوں تاکہ پارٹی متحرک ہو نچلی سطح تک. اور جہاں تک ان کا ایڈوانٹیج ہے، محترمہ مریم نواز کا ایڈوانٹیج کیا ہے؟ ایک ان کا خاتون ہونا، نسبتاً نوجوان قیادت ہونا، اور تیسرا ان کا ووٹرز کے ساتھ اور مسلم لیگ نون کے جو سپورٹر ہیں اور ممبرز ہیں اس کے ساتھ ان کا ایک کنیکشن جو میاں نواز شریف کی لیگیسی کے ساتھ ان کو کلک کرتا ہے. یہ ان کے پلس پوائنٹ ہے اور ان کی ایک سٹرگل بھی ہے. تو اس کو لے کے وہ تنظیمی طور پہ، جہاں بھی ہمارے دوست اعظم چودھری صاحب پنجاب کا ذکر کر رہے تھے، چیلنج اس وقت پنجاب سے علاوہ بھی ہے کہ ساؤتھ پنجاب میں، اور جو جن کو ہم چھوٹے صوبے کہتے ہیں، کے پی کے ہے، بلوچستان ہے، سندھ ہے، وہاں ہمیں مسلم لیگ نون اور گراس روٹ لیول پہ آرگنائز پارٹی دکھائی نہیں دیتی. تو ان کا جو ویژن ہے میری اطلاعات کے مطابق اس وقت پنجاب کے ساتھ ساتھ زیادہ فوکس ان کا ملک کے فیڈریشن کی دوسرے جو دور دراز علاقے ہیں، صوبے ہیں، وہاں بھی ہوگا. ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. سجاد صاحب آپ کی طرف آتے ہیں. سر یہ فرمائیے گا کہ اس وقت اب انتخاب کے بعد یقیناً ایک نئے ولولے اور عزم کے ساتھ وہ کام کرتے ہوئے نظر آئیں گے. ہمیں سب سے بڑا پی ایم ایل این کی جو بطور جماعت ہے اس کی جو قیادت اس وقت موجود ہے، جس میں شہباز شریف صاحب ہیں، مریم نواز صاحبہ ہیں اور باقی جو دیگر عہدیداران ہیں، ان کے سامنے سب سے بڑے چیلنجز آگے انتخابات سے پہلے کیا کیا ہیں؟ دیکھیں، سب سے بڑا چیلنج الیکشن جیتنا ہی ہوتا ہے کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کے لیے، اور یہی چیلنج اس وقت مسلم لیگ نون کے لیے سب سے بڑا چیلنج ہوگا، جو کہ الیکشن جو ہے اب سر پہ آ گیا ہے. لیکن میں سمجھتا ہوں کہ مریم نواز صاحبہ کی بات ہوئی تو مریم نواز صاحبہ نے اپنی قیادت کا لوہا اس وقت منوایا تھا جب وہ اپوزیشن میں تھیں اور جب ان کے والد صاحب جیل میں تھے، اور انہوں نے ٹرن اراؤنڈ کیا تھا. اور یہ شنیلا صاحبہ نے درست کہا کہ مسلم لیگ نون کے جو سینئر لیڈر تھے وہ تو میاں صاحب کا ذکر بھی نہیں کرتے تھے، وہ جیل میں پڑے ہوئے تھے. لیکن مریم نواز کی مجھے وہ بیان یاد ہے کہ جب انہوں نے یہ کہا تھا کہ میں اپنے والد کو ان لوگوں کے رحم و کرم پہ نہیں چھوڑوں گی، اور پھر ان کی وہ جو ایک پریس کانفرنس تھی جس میں ایک جج کی ویڈیو لے کر وہ سامنے آئے، جس میں جج نے کہا کہ کس طریقے سے اس سے فیصلے کروائے گئے، اور آج جو لندن عدالت سے فیصلہ آیا وہ بھی بات کریں گے اس پہ بھی انڈورس کرتا ہے. تو بیسیکلی احتجاجی سیاست کے اندر سے نکلی ہیں مریم صاحبہ، اور وہ بہت بڑا چیلنج تھا. میرا خیال ہے اب الیکشن میں بھی وہ پنجاب میں اپنی پارٹی کو ٹرن اراؤنڈ کرنے کی پوری کوشش کریں گی، اور اب تو ساری پارٹی متحد ہے. ایک طرح سے
اقتدار میں ہے ساری پارٹی اور ایک پیج پہ ہے. پہلے کافی حد تک فرق تھا انکلز میں اور دوسرے میں. اب چونکہ چیلنج بھی بڑا ہے, پریشر بھی بڑا ہے مسلم لیگ نون پر, تو لہٰذا ان کے اپنے اندرونی اختلافات بھی کم ہو چکے ہیں, اور ڈیفینیٹلی ہم امید کر سکتے ہیں کہ مسلم لیگ نون اچھا پرفارم کرے گی ان الیکشنز میں. ٹھیک ہو گیا, آپ کہہ رہے ہیں چیلنجز ہیں لیکن ان میں کیپیسٹی بھی ہے, اہلیت بھی ہے اس حوالے سے, کام کرنے کے حوالے سے, اور خاص طور پہ ان کا جو بیانیہ جو انہوں نے دیا, پاور ٹاکس ٹو پاور, یہ کافی مقبول ہوا نوجوانوں کے اندر بھی, اور بعد میں سے ہم نے دیکھا کہ جو ان کی نسبتاً جو سینئر لیڈرشپ ہے اس نے اس کو بائی کیا. یہاں پہ وقت ہوا ہے بریک کا, بریک سے جب واپس آئیں گے تو ہم دوسرا موضوع شامل کریں گے, ساتھ رہیے. قابض بھارتی افواج کشمیری عوام کو زیر کرنے کے لیے ریاستی دہشت گردی کا ارتکاب کر رہی ہیں. بھارتی افواج نے کشمیر کو اس کے باشندوں کے لیے جہنم بنا دیا ہے. کئی بین الاقوامی تنظیمیں مقبوضہ جموں کشمیر میں بھارتی افواج کے ہاتھوں انسانی حقوق کی پامالیوں کے خلاف آواز بلند کر چکی ہیں. مودی کو یاد رکھنا چاہیے کہ کشمیریوں کی جدوجہد آزادی کو وحشیانہ ہتھ کنڈوں سے دبایا نہیں جا سکتا. کشمیری عوام حقوق و برادریت کے لیے اپنی جدوجہد جاری رکھنے کے لیے پرعزم ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ اشہد ان محمد رسول حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى
حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. वेलकम बैक टू प्रोग्राम बाखबर जी। दूसरे मौजू के हवाले से हम बात करते हैं तो दूसरे मौजू में हम आपको बताएं कि साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो पनामा लीक्स का फ़ैसला आने के बाद दायर की गई रेफरेंसेस में एक रेफरेंस था अल अज़ीज़िया रेफरेंस, और इसके हवाले से जो एहतसाब अदालत के जज थे अरशद मलिक, उन्होंने फ़ैसला सुनाया था। उन्होंने उनको जो सज़ा दी थी साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ को, जिसमें 7 साल क़ैद, 10 साल के लिए किसी भी अवामी ओहदे पर फाइज होने पर पाबंदी, उनके नाम तमाम जायदाद ज़ब्त, 4.25 अरब रुपए का जुर्माना। ये मामला यहीं पे ख़त्म नहीं होता है। इसके बाद हम देखते हैं तो जो निजी टीवी चैनल्स हैं उन्होंने मीडिया ट्रायल शुरू किया साबिक वज़ीर-ए-आज़म नवाज़ शरीफ का, और न सिर्फ पाकिस्तान में किया गया बल्कि इसे बाहर भी, जहाँ पे ओवरसीज़ पाकिस्तानीज़ बसते हैं, वहाँ पे भी ये मीडिया ट्रायल किया गया। वहाँ पे एक साहब हैं जिनका ताल्लुक नून लीग से है और नून लीग के रहनुमा है, नासिर भट्ट उनका नाम है। उनकी हवाले से भी खबर चलाई गई एक निजी मीडिया चैनल के ऊपर। उन्होंने उस चैनल के ख़िलाफ़ हतके इज़्ज़त के हवाले से दावा दायर किया और हाई कोर्ट ने उनके हक़ में फ़ैसला दे दिया है, और जज ने जो उन्होंने सबूत और शवाहिद पेश किए उसको जांचने के बाद ये फ़ैसला दिया है कि जो नासिर भट्ट हैं उनके हवाले से चैनल ने जो है गैर ज़िम्मेदारी का मुज़ाहरा किया है, उनकी हतके इज़्ज़त हुई है, 35,000 पाउंड जो है वो जुर्माना आयद किया गया है, और साथ साथ वार्न भी किया गया है उनके वकला को कि अब इसके ऊपर ज़्यादा स्ट्रेस करने से वो बाज रहें, और ये जो मामला है जो चलाया गया है उनके ख़िलाफ़ उसको वो चैनल दोबारा नशर नहीं करेगा। ये मामलात सामने आए हैं। इस पर अपने पैनलिस्ट की राय लेते हैं कि ये जो पनामा लीक्स के हवाले से सिलसिला था, इसमें सिर्फ एक ही ख़ानदान को क्यों निशाना बनाया गया? नाम तो बहुत से लोगों के थे और वो नाम फिर हमने दोबारा हमें सुनाई नहीं दिए, लेकिन एक ही ख़ानदान को और एक शख्स को जो है वो निशाना बनाया गया। और इस हवाले से सवाल मुर्तज़ा सोलंकी साहब सर आपसे होगा। लंदन कोर्ट ने नवाज शरीफ के खिलाफ अल अज़ीज़िया केस के फैसले को गलत करार दे दिया, यानी जो मीडिया ट्रायल था उसको गलत करार दे दिया। सुप्रीम कोर्ट में फिर से पनामा की गूंज, एक ही खानदान को निशाना बनाया गया। क्या नवाज शरीफ की ताहयात नाअहली ज्यादती नहीं थी? देखिए जी, जो अज़राए तफन्नुन तो मैं भट्ट साहब से कहूँगा कि एक आध चैनल को छोड़ के शायद ही कोई बचा हो जिससे उन्होंने जुर्माना वसूल नहीं किया। ताज़ा तरीन आज दिसंबर 22 में भी उन्होंने जीता था जी, बहुत सारे। तो मैं गुजारिश करूँगा कि कुछ ये जो बाखबर के जो फुकरा यहाँ बैठे हैं, कुछ उनको भी थोड़ा सा माल जो है वो तकसीम करें, लिफाफा कोई हमें भी पकड़ा है। लेकिन जो संजीदा बात है वो ये है कि दिसंबर 2019 में ये वीडियो सामने आई थी, और ये वीडियो जिस माहौल में थी उसमें ये बिल्कुल साफ था कि भट्ट साहब को मरहूम जज साहब ने खुद दावत दी थी, बुलाया था, और उनके दरमियान अच्छे ताल्लुकात थे। तो उन्होंने खुद ये बात अफशा की थी कि किस तरीके से एक झुरलू इंसाफ जो है वो दिया गया और किस तरीके से नवाज शरीफ साहब को सज़ा दी गई। तो चैनल ने चैलेंज किया था और उसके नतीजे में आपने देख लिया कि अगर यहाँ पर इंसाफ नहीं भी मिलता तो बरतानिया में तो इंसाफ मिल गया, और ये बात साबित हो गई कि जज साहब जो थे मरहूम, उन्होंने सच बोला था, और चैनल जिस तरीके से ये एक हद तक आमेज़ कार्रवाई कर रहे थे उसमें कोई वज़न नहीं था। लेकिन भट्ट साहब ने काफ़ी मुश्किलात देखी हैं। आपको याद होगा कि उनके घर पर इमरान खान ने छापा पड़वाया, उनके बेटे को गिरफ्तार किया गया, बहुत से मसाइब ढूंढे।
लेकिन अब जो है वो उनका वक्त आ गया है कि वो पाउंड जमा करें और जो है वो खुशी मनाएं। बिल्कुल ठीक है। शिंगला अम्मार साहब ये फरमाइएगा, जिस तरीके से लंदन की अदालत में 4 रोज़ के अंदर अंदर ये फैसला दिया है, क्या वजह है कि पाकिस्तान में इस तरह के फैसले सामने नहीं आते? हत्ता कि इज़्ज़त को एक बिल्कुल मजाक समझा जाता है यहाँ पे, वो जो सूट्स हैं वो चलते रहते हैं, केसेस चलते रहते हैं, कोई फैसला इस हवाले से नहीं होता। तो हमें इससे क्या सबक लेना चाहिए हमारे इस निज़ाम को ख़ास तौर पे? देखिए जैसे मुर्तज़ा सोलंकी साहब ने कहा कि नासिर भट्ट साहब ये पहली दफा नहीं जीते, वो 4 उससे पहले 3 और निजी चैनल्स के खिलाफ इसी तरह मीडिया कैंपेन चलाने पे वो भी जीत चुके हैं, इसाक डार साहब भी जीत चुके हैं, नवाशी साहब भी। उन तमाम चैनल्स ने आउट ऑफ कोर्ट सेटलमेंट कर ली, माफी मांग ली थी, लेकिन ये जो चैनल था इन्होंने कहा जी हम कोर्ट में जाएंगे, हम इस पे आपके साथ फाइट करेंगे। केस उनका क्या था जी? केस उनका ये था कि जी जो जज अरशद मलिक की वीडियो चलाई है नासिर भट्ट साहब ने, वो उन्होंने उनको ब्लैकमेल करते हुए वो वीडियो बनाई थी। नासिर भट्ट साहब का कहना ये था कि मुझे शुरू दिन से यकीन था, अल अजीजिया केस में जो अरशद मलिक साहब ने सजा दी थी उसके ऊपर उन्होंने इस वीडियो में बताया था कि मेरे ऊपर दबाव था तो इस वजह से मुझे ये सजा देनी पड़ी, लेकिन इस केस में यहाँ ये जो है लूप होल्स है, अगर आप इसकी बुनियाद के ऊपर आगे जाके अपनी अपील दायर करके लड़ेंगे तो आपको फायदा होगा। उस चैनल ने इसके ऊपर कैंपेन चलाई, प्रोपेगेंडा किया और नासिर भट्ट साहब की किरदार कुशी की गई, जिस पे वो लंदन की अदालत में गए। वहां जाके भी उस चैनल ने ये कहा कि जी मियां नवाज शरीफ साहब को अल अजीजिया केस में करप्शन पे सजा हुई, उस अदालत ने नहीं माना। यानी कि जो अल अजीजिया के केस यहाँ पे आप बना के बैठे हुए हैं, आपने 7 साल सजा दे दी। हम तो पहले दिन से कहते कि पनामा जो है वो सिर्फ एक ढोंग है, इस मियां नवाज शरीफ साहब को सजा देने के लिए रचाया गया। आप स्टार्ट पनामा से हुए, आप स्टार्ट एवनफील्ड का बीच में केसेस आ गए और नताहियात नाहली कहाँ हुई? बेटे से तनख्वाह ना लेने के ऊपर। तो वहां की अदालतें तो इंसाफ के ऊपर चलती है, सबूत के ऊपर चलती है, और ये वही अदालतें जिनके बारे में हमारे साबिक वजीर आजम कहते रहते कि जी बरतानिया में इंसाफ का कानून है, बरतानिया का इंसाफ मशहूर है। तो वहां से वो जो करप्शन का यहाँ पे प्रोपेगेंडा चलाया गया था, वो सारा जो आज है जमीन बोस हो गया है। और ये जो केस नासिर भट्ट साहब वहां पे जीते हैं और उससे पहले वाले जीते, तमाम केस पाकिस्तान में भी चल रहे हैं। इसाक डार साहब जो जीते हैं अपने खिलाफ कैंपेन चलाने पे एक निजी चैनल पर, ये भी पाकिस्तान में चले। लेकिन पाकिस्तान में होता ये है कि केसेस चलते रहते उनके फैसला नहीं आता। अभी तक नजम सेठी साहब के केस का फैसला नहीं, यहाँ तक कि हमारे जो मौजूदा वजीर आजम है उन्होंने भी साबिक वजीर आजम के खिलाफ हत्या की इज्जत का केस किया, लेकिन उनका फैसला नहीं आ रहा। हमारे यहाँ पे कानून साजी करने की जरूरत है। बाहर के मुल्कों में क्यों लोग नाम लेते हुए डरते हैं, किसी पे इल्जाम लगाते हुए डरते हैं? क्योंकि उनको पता है बड़े भारी जुर्माने होंगे, हमें साबित करना पड़ेगा। यहाँ पे जिसका जो दिल चाहता है वो चैनल पे बैठ जाता है, पलंदे लहराना शुरू कर देता है, कागजात लहराना शुरू कर देता है, और जब अदालतों में जाते हैं तो उनके पास बताने के लिए, देने के लिए कुछ भी नहीं होता है। ठीक है। आज़म चौधरी साहब ये फरमाइएगा कि ये तो उन्होंने बताया कि निज़ाम में बहुत ज़्यादा हमें कमियां दूर करने की ज़रूरत है। हमारा जो मीडिया है किस हद तक गैर जिम्मेदाराना रिपोर्टिंग, किस हद तक गैर जिम्मेदाराना जो है नैरेटिव बिल्ड करने का मुर्तकिब हुआ है? ये हमने यूके में देखा कि मुतादिद बार मीडिया जो चैनल्स हैं, निजी चैनल्स हैं, उन्हीं को कसूरवार ठहराया गया उनकी अदालतों ने। तो पाकिस्तान में तो ऐसा सिलसिला सामने नहीं आया, लेकिन इससे क्या नज़र आता है कि किस किस्म की सहाफ़त यहाँ पे हो रही है? आज देखें पाकिस्तान के अंदर इलेक्ट्रॉनिक हो या प्रिंट मीडिया, दोनों कन्वेंशनल मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी खो चुके हैं। उसकी वजह सिर्फ यही है, अभी सोलंकी साहब ने अज़राहत फन्नन एक जुमला कहा लिफाफे के हवाले से, और उसमें हकीकत यह है कि चंद लिफाफों की वजह से और चंद लोगों के मुफादात की वजह से पूरी जर्नलिस्ट कम्युनिटी भी यहाँ पे जलील हो रही है और मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी भी खो चुका है। और दूसरी तरफ हमारा अदलिया का निज़ाम है, उसके ऊपर भी क्वेश्चन मार्क है कि लोग इंसाफ लेने के लिए बरतानिया जा रहे हैं, वहाँ की अदालतों से इंसाफ ले रहे हैं, और वहाँ का जो मीडिया है उसमें छपी हुई खबर या उसके टीवी पे चली हुई खबर उस पर यकीन करते हैं। हमारे इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया की खबर पे कोई बंदा यकीन करने को तैयार नहीं है। इस मीडिया की इस इर्रिस्पॉन्सिबिलिटी की वजह से पाकिस्तान में सोशल मीडिया इस कदर वो मजबूत हो गया है, और उसमें देखें जो गलत न्यूज़ और गलत खबर, झूठी खबर, ये एक जो मसला है, ये सिर्फ और सिर्फ अगर मीडिया अपनी क्रेडिबिलिटी ठीक रखता, लोग सोशल मीडिया पर स्विच न करते। और आज हमें सोशल मीडिया के जो मसाइल हमें फेस करने पड़ रहे हैं, शायद हमें वो फेस ना करने पड़ते।
اور میں سمجھتا ہوں کہ ابھی بھی وقت ہے اس میڈیا کے پاس کہ اپنا قبلہ درست کر لے، اور عدلیہ بھی کم از کم یہ جو بار بار برطانیہ کے اندر ہمارے فیصلے ہو رہے ہیں ان فیصلوں کو مد نظر رکھ کے یہاں پہ اپنا وہ بھی قبلہ درست کرے اور میڈیا بھی قبلہ درست کرے، اور جہاں پہ فیصلے ہو رہے ہیں کیا وہاں پہ ہمارا مذاق نہیں اڑایا جا رہا؟ کیا وہاں کی عدالتیں اور وہاں کے جو لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہوں گے کہ پاکستان کا irresponsible میڈیا اور پاکستان کی عدالتوں کے یہ فیصلے ہیں جن کو دوبارہ یہاں پہ ریویو کیا جا رہا ہے یا دوبارہ یہاں پہ لوگوں کو انصاف دیا جا رہا ہے؟ یہ کس قدر شرمندگی کی بات ہے ہمارے لیے، پورے ملک کے لیے، کہ ہمارے معاملات دوسرے ملکوں میں بیٹھ کر وہاں پہ یہ حل کیے جا رہے ہیں۔ ٹھیک ہے ڈاکٹر صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں۔ ایک تو معاملہ ہم نے میڈیا کے حوالے سے بات کی، اور پھر ناصر بٹ صاحب نے جس طرح سے کیسز جیتے، اسحاق ڈار صاحب نے بھی جیتے، شہباز شریف صاحب نے بھی جیتے میڈیا کے خلاف، اور دوسری طرف آتی ہے بات تاحیات نااہلی کے حوالے سے۔ تو جو تاحیات نااہلی ہے اس کو کسی حد تک ایڈریس کیا گیا ہے، سیکشن 232 کے اندر ترمیم کر کے جو سینٹ میں ہوئی ہے واپس قومی اسمبلی میں بھیجا گیا ہے۔ یہ جو تاحیات نااہلی ہے یہ کس حد تک تو بنیادی انسانی حقوق ہیں اس کو بھی یہ چیلنج کرتی ہے؟ دیکھیں یہ جو آپ کا بڑا پرٹیننٹ کوسچن ہے، اور اس کو صرف پاکستان کے تناظر میں نہیں دیکھنا چاہیے۔ دنیا آئین بناتے وقت ہماری ایک تو مملکت کی اتنی عمر نہیں ہے، تو بہت ساری چیزیں ایسے ہیں، بہت سارے کوسچن ہیں، بہت سارے جو ایڈریس نہیں ہوئے، سکم رہ گئے کہ نااہلی کی مدت کیا ہوگی، اور پھر اوپر سے ہم نے جو صادق اور امین والا کرائیٹیریا اس میں ڈالا، آرٹیکل 62 اور 63 جو پارلیمنٹیرین کی اہلیت کو ڈیفائن کرتا ہے، اس کے اندر بھی بہت ساری چیزیں مبہم ہیں۔ تو جہاں تک نااہلی کا سوال ہے اس کو آپ چھوڑ دیں کہ ڈسکوالیفائی ایک پولیٹیشین ہوا، وزیر اعظم ہوا۔ آپ یہ دیکھیں کہ ایک عام آدمی جو جرم کا ارتکاب کرتا ہے، اور جرم بھی وہ ہے کہ جو سنگین ہے، یعنی مرڈر سے لے کے اور ہینیس جو کرائم ہے، اس کی بھی سزا کاٹ کے وہ اپنے جرم کی سزا کاٹ لیتا ہے، اور اس کے بعد اس کو ایک چانس ملتا ہے دوبارہ زندگی کے۔ اور یہاں پہ ایک وزیر اعظم، ہمارے پڑوسی ملک انڈیا میں ایسی کوئی مثال نہیں ملتی کہ جہاں جوڈیشری نے کسی پرائم منسٹر کو ڈسکوالیفائی کیا ہو۔ چلیں ڈسکوالیفائی بھی پرائم منسٹر ہو گیا ہے، ریزائن بھی کر دیتے ہیں، لیکن ان کو ایک ٹرم تک جس ٹرم میں وہ ہیں اس سے تو انہوں نے وڈرا کر لیا۔ اب آپ اس کو بار لگانا چاہتے ہیں تو نیکسٹ ٹرم تک کر لیں، لیکن فار لائف کوئی بھی سزا کسی بھی جرم کی، کسی بھی سنگین جرم کی فار لائف سزا ہمیں دنیا کے مختلف قوانین اور آئین میں نہیں ملتی۔ اور یہ اس لیے بھی ضروری ہے کہ ایک شخص پبلک کا نمائندہ، اور ہم نے دیکھا کہ یہاں پہ معمولی جرائم جو تھے اور یا غلطیوں کا ارتکاب، یعنی مس ڈکلیریشن ہو گیا یا جعلی ڈگری کی ہو گیا، اس مختلف سزائیں دی گئی ہیں۔ ہماری اعلیٰ عدلیہ کی جانب سے کسی کو 2 ٹرم کے لیے ڈسکوالیفائی کیا گیا، کسی نے وہ ٹرم گزار لی، کسی کو صرف سرزنش کی گئی۔ سابق وزیر اعظم سید یوسف رضا گیلانی صاحب نے یہ کہا کہ میں نے اپنی سزا تو بھگت لی ہے، تو میں نے ووٹ اس لیے دیا ہے کہ جو آنے والے لوگ ہیں ان کے لیے کم از کم راستہ ہموار ہو جائے۔ بالکل، اور دیکھیں وہ بھی پہلے انہوں نے ایز اے اسپیکر وہ نوکریاں دینے کے جرم میں اسپیکر آف نیشنل اسمبلی تھے، انہوں نے جیل کاٹی، پھر وہ خط نہ لکھنے کے جرم میں نااہل ہوئے، لیکن اب وہ سینٹ میں ہیں۔ تو ہماری تو خواہش یہ ہے کہ جو ہمارے قومی قائدین جن کو اس پروسیس سے باہر رکھا گیا، اب ان کا اتنا تجربہ ہو گیا ہے کہ وہ کئی دہائیوں سے اہم عہدوں پہ رہے ہیں، پارٹی کی قیادت کو بھی انہوں نے سنبھالی اور ملک کی قیادت بھی سنبھالی ہے، تو ان کے تجربے سے استفادہ حاصل کیا جائے۔ لیکن ہم نے یہاں دیکھا ہے کہ وہ محترمہ بے نظیر بھٹو ہوں، وہ حسین شہید سروردی ہوں، اور وہ نواز شریف ہوں، اور ہم جو قیادت میچور ہو جاتی ہے، جو جس سے قوم استفادہ کر سکتی ہے ان کے تجربے سے، اس کو ہم اس پروسیس سے باہر رکھتے ہیں۔ جبکہ امریکہ کی اسٹرینتھ یہ ہے کہ وہ 2 ٹرم بھی دیتے ہیں اور وہ اس کے بعد بھی اس کو ایکٹیو لائف رہتے ہیں کہ یہ جو پولیٹیکل پرسنالٹی ہے یہ اب ایک فاؤنڈیشن کا درجہ رکھتی ہے۔ تو یہ جو روش ہے کہ ہم سسٹم سے کسی کو یک جنبش قلم باہر نکال دیں، اس کا ہمارے پولیٹیکل سسٹم کو نقصان ہوا ہے، فائدہ نہیں ہوا۔ ٹھیک ہے سجاد صاحب، آپ کی طرف آتے ہیں، یہ فرمائی گا جو -1 والا فارمولا ہے کہ یہ مائنس کر دو تو لوگ اس کا نام بھی بھول جائیں گے۔ سابق وزیر اعظم نواز شریف کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو جب بھی مسلم لیگ نون کا نام لیا جاتا ہے تو نواز شریف صاحب کا نام ہی ذہن میں آتا ہے۔ تو جو عدالتی فیصلے اس حوالے سے سامنے آئے ہیں، کس حد تک ان کے اندر سکم موجود ہے، اور جو اس کے اندر کچھ تصحیح کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے اس کو آج جو قائد حزب اختلاف ہیں سینٹ کے اندر وسیم صاحب، ان کا یہ کہنا تھا کہ جی یہ تو آئینی ترمیم کر دی ہے آپ نے، قانون کے اندر چینج تو نہیں کر سکتے۔ یاسر،
पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली ये है कि जो पावर ब्रोकर्स जब फैसला करते हैं तो हमारा मीडिया भी और हमारी जुडिशरी भी उसकी लाइन में उन सारी चीज़ों को एंडोर्स करना शुरू कर देती हैं और एक शख्स को -1 कर दिया जाता है। लेकिन बाहर की दुनिया तो इस प्रोटोकॉल को नहीं जानती और इस सारी साजिश को नहीं जानती, इसीलिए ये होता है कि बाहर जब भी इस तरह का कोई मुकदमा सामने आता है, और नासिर भट्ट साहब जो पहले भी जीते और इस दफ़ा भी जीत रहे हैं या उससे पहले मियां नवाज शरीफ जीते वहाँ से, तो उसकी रीज़न ये है कि वहाँ पे इंसाफ है। वो पाकिस्तान जैसी कंडीशनैलिटीज़ नहीं है वहाँ पे जो यहाँ पे हैं। तो यहाँ बदकिस्मती है हमारे यहाँ कि किसी को सियासी तौर पे जब हम नहीं हटा सकते तो फिर उसको टेक्निकली आउट करने की कोशिश की जाती है, जो कि पाकिस्तानी सियासत में साल से होता चला आ रहा है। मियाँ साहब भी उसका विक्टिम बने। लेकिन मैं यहाँ ये ज़रूर कहूँगा कि नासिर भट्ट जो है ना, वो एसेट है मुस्लिम लीग नून का। वो उस बुरे वक्त में अगर वो ये वीडियो प्रोड्यूस ना करते तो शायद मियां नवाज शरीफ के लिए बाहर जाने का रास्ता भी ना खुलता, और ये जो सज़ा हुई थी मियां नवाज शरीफ को उसका वो एक्सपोज भी ना होती। और मैं समझता हूँ कि इस तरह के वर्कर और इस तरह के लोग जो पार्टियों के अंदर एक उनकी बुरे वक्त में एक काम आते हैं, उन पार्टियों के लिए वो सरमाया होते हैं। और ये बहुत बड़ी बात है जो नासिर भट्ट साहब की हुई। लेकिन जो पनामा का मामला है, आप देख लें कि पनामा में भी मियां नवाज शरीफ को ही आउट करना था, उसके बाद अब अदालत में दोबारा पनामा केस गया है तो वो पता चला जी बाकी सारे लोगों के ऊपर तो किसी ने कोई प्रोब ही नहीं किया था। ये एक प्रोजेक्ट होता है किसी को हटाने का और फिर किसी दूसरे बंदे को लेकर आने का। हमारे मुल्क को एक स्मूथ ट्रांजिशनल डेमोक्रेसी की ज़रूरत है, तभी जाके हम इन सारे मसाइल से बाहर निकल सकते हैं। जहाँ तक मीडिया की बात है तो मीडिया हो या जुडिशरी हो, ये बाज़-औक़ात उस बंदे का जो ज़ेर-ए-ताब होता है उसका ये चेज़ा लेते हैं, और जब ज़रूरत पड़ती है तो फिर जब इनका दूसरा इंटरेस्ट होता है तो फिर यही जो होते हैं ये डेमोक्रेसी के लिए, ह्यूमन राइट्स के लिए हमें एक तरह से बैन करते हुए भी नज़र आते हैं। तो बेसिकली अनफॉर्चुनेट है, यहाँ पे ऑब्जेक्टिविटी नहीं है बिल्कुल भी, न मीडिया में, न जुडिशरी में, और हमारे पॉलिटिकल सिस्टम में भी नहीं है। और मैं समझता हूँ कि जब बाहर की अदालतों में कुछ फैसले ऐसे आते हैं तो वो हमारे समाज के लिए, हमारे अदारों के लिए आईना होते हैं और उसमें से सीखने की ज़रूरत होती है। ठीक है। मुर्तज़ा सोलंकी साहब, ये फरमाइएगा कि जो पनामा लीक्स वाला मामला जब सामने आया था तो हम देख रहे थे हमारे अखबारात, हमारे टीवी चैनल्स और उस वक्त का जो सोशल मीडिया था वो दिन रात पानामा लीक्स, और उसके अंदर शख्सियात की तस्वीर तक, और जब भी पानामा लीक्स का नाम जहन में आता तो वो शख्सियात की तस्वीर आती हैं और ख़ास तौर पे एक ही ख़ानदान के लोगों को निशाना बनाया गया। क्या वजह है कि पानामा लीक्स के अंदर 100 से ज़्यादा जो लोग हैं, कहा जाता है कि 400 से ज़्यादा लोग जो है वो पाकिस्तान से उनका ताल्लुक था, उनके बारे में कोई प्रोब नहीं किया गया, सिर्फ एक ही ख़ानदान को क्या निशाना बनाना था? जब ये हुआ था उस वक्त मैंने कहा था कि पनामा बहाना है और नवाज शरीफ निशाना है, और ऐसा ही हुआ था। आपने अभी बताया कोई 450 के करीब लोगों के नाम आए थे, लेकिन आपने देखा कि किसी की कोई तफ्तीश नहीं हुई मासवाए नवाज शरीफ और उसके ख़ानदान के। और फिर जिस तरीके से वो तफ्तीश हुई, जिस तरह से व्हाट्सएप पे JIT बनी, जिस तरह से JIT की तश्कील पे फरमाइश की गई कि फ़लाँ अशख़ास को शामिल किया जाए, और वो भी व्हाट्सएप के थ्रू बग़ैर किसी लीगल प्रोसेस के, और जो मुरवजा जो सरकारी तरीका है चीज़ों की तश्कील देने का, उस सबको नज़रअंदाज करके बनाया गया और फिर मॉनिटरिंग जज बनाया गया। फिर उनसे कहा गया कि जी इतने महीनों के अंदर आपने इसका फैसला करना है। इतना जो स्पीडो गोंजालेज जो इंसाफ है वो किसी को नहीं दिया गया। तो ये शुरू से लेकर आखिर तक ये पूरा जो अमल था वो मासवा इंतकाम के और एक वाज़े मकसद के कि इन लोगों को इक़्तिदार से ही सिर्फ अलग नहीं करना बल्कि सियासत से अलग करना है, ये उसका मकसद था। जो सियासतदान हैं उनको आप माइनस नहीं कर सकते, जो गैर सियासी शख्सियात हैं जो दहशत गर्दी में इन्वॉल्व हों या और कोई सरगर्मियों में हों, उनको आप अलग कर सकते हैं। सियासतदान आवाम से जुड़े होते हैं, उनको माइनस नहीं किया जा सकता।
صحیح ہے. الطاف حسین کا کیس ہم نے دیکھا اور ایک سابق وزیر اعظم ہے ان کے حوالے سے بھی. جی ڈاکٹر صاحب کچھ ایڈ کرنا میں یہ کہنا چاہوں گا کہ سولنگی صاحب نے جو اب یہ گفتگو کی ہے اور تجزیہ دیا ہے، اس سے میرے ذہن میں یہ بھی آیا کہ اس سلسلے کو روکنے کے لیے ہمیں ساؤتھ افریقہ کی طرز پہ ایک ٹروتھ اینڈ ریکانسیلیشن کمیشن بنانے کی ضرورت ہے. وہ سارے کردار جنہوں نے واٹس ایپ پہ جی آئی ٹی تشکیل دی، ان کرداروں کو کہ اس نظام میں بچوں کو بھی تحفظ حاصل ہے. وہ شعب ثاقب بن کے وہ ٹوٹ رہے ہیں سیاسی نظام پہ، اور ان کو ریلیف مل رہا ہے کہ ان کے بچوں کو بھی پارلیمنٹ کی کمیٹی کے سامنے نہ بلایا جائے. جو حالیہ پچھلے دنوں میں اسکینڈل آیا کہ ایک سیاسی پارٹی کی ٹکٹ کی تقسیم میں ایک اعلیٰ شخصیت کے بیٹے جو ہیں مبینہ طور پہ وہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، تو اس کو تو اور دور رکھیں. اور اس وقت بھی وہ تحقیقاتی ادارے ہیں، جس طرح اس وقت صرف سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف کو نوٹس جاری ہوا، وہ 450 افراد جن کا پاناما نام آیا انہیں آج بھی تحفظ حاصل ہے اس نظام میں. بالکل ٹھیک ہے، آپ کا پوائنٹ آ گیا. آئی ہیو ٹو وائنڈ اپ. جی وائنڈ اپ کرنے سے پہلے 2017 میں میری پاکستان کے ایک دوست ملک کے سفارتکار سے ملاقات ہوئی تھی. جب یہ کیس چل رہا تھا تو اس نے مجھے ایک سٹیٹمنٹ دی تھی کہ جس طرح کے معاملات چل رہے ہیں دے آر گوئنگ ٹو فکس ہم. تو خاص طور پہ جس طرح مرتضی سولنگی صاحب نے بات کی ہے کہ ایک ہی خاندان کو نشانہ بنانا تھا اور یہ وقت نے پھر ثابت کر دیا. مجھے شکریہ ادا کرنا ہے مرتضی سولنگی صاحب کا، طاہر نعیم ملک صاحب کا، شریلا مار صاحبہ کا، اعظم چوئی صاحب کا، سجاد انور صاحب کا. آج کے دونوں موضوعات کو بڑے زبردست طریقے سے آپ نے سمیٹا ہے. جناب پروگرام باخبر سے اتنا ہی. یاسر لیجیے اجازت اللہ نے کے بعد.